Good morning, student. Today we are starting with the new point of the chapter number 15 of 12th Science, Physics paper 2nd, Structure of Atoms and Nuclei. Structure of atoms and nuclei. Here are energy level and transition. This figure shows energy level and transition. Energy level and transition of the electron from ground state. This figure shows that what is the energy level and transition of the electron from the ground state. So we know that the particular in Bohr's third postulate, here kinetic energy is equal to total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. That is, kinetic energy is equal to 1 by 2 me Vn square. 1 by 2 me Vn square plus into next bracket minus z into e square divided by 4 pi epsilon 0 into s square n square into s square n square. When we use that value into equation 1 and 2, we get the equation En is equal to minus me into z square into e raised to 4 minus me into z square into e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 s square n square. 8 epsilon 0 into s square n square. Here me is equal to mass of the electron, z is equal to atomic number and e is equal to charge of the electron. We know all the values of the given constant, and epsilon 0 is the permittivity, h is a Planck's constant and n is a principal quantum number. By removing the constant, or we can express the particular equation into equation number 1 and 2, we get En is equal to minus me z square e raised to 4 divided by 8 epsilon s square n square. आता आपण हे सगळे जर कॉन्स्टंट रिमूव्ह केले तर आपल्याला एक इक्वेशन मिळणार आहे. ते कसं मिळणार आहे? इक्वेशन फॉर द nth ऑर्बिट, इक्वेशन फॉर द nth ऑर्बिट minus 13.6 हे सगळ्या व्हॅल्यू टाकल्या आपण. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, atomic number, charge of electron, permittivity of free space, Planck's constant आणि n प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरच्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण पुट केल्यानंतर आपल्याला एक कॉन्स्टंट मिळतो आणि तो कॉन्स्टंट काय असणार आहे? En is equal to minus 13.6 into z square divided by n square. z square divided by n square. आता ह्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत की ह्या व्हॅल्यू आपण पुट केल्या. आता हायड्रोजन ॲटमसाठी ॲटॉमिक नंबर काय असणार आहे? 1 असणार आहे आणि n इज इक्वल टू 1 असणार आहे. मग त्यानंतर आपल्याला एनर्जी काय मिळणार आहे? हायड्रोजन ॲटम एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. ह्या सगळ्या प्रत्येक सिरीज साठी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 आणि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी साठी आपल्याला वेगवेगळ्या एनर्जी लेवल्स मिळणार आहेत. When electron excited from the ground state to the higher orbit, we will get the transition of the electrons. त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पासून एक्साइटेड होतो आणि हायर ऑर्बिट पर्यंत पोहोचतो. त्यावेळेस आपल्याला काय मिळणार आहे? तर आपल्याला एक्साइटेशन मिळणार आहे आणि ते एक्साइटेशन मिळणार आहे इलेक्ट्रॉनचं आणि त्याच्यावरून आपल्याला सिरीज मिळणार आहेत. आता आपल्याला कशी सिरीज मिळणार आहे? तर लायमन सिरीज, नंतर काय मिळणार आहेत? व्हिजिबल बाल्मर सिरीज आणि पॅशन सिरीज. आता लायमन सिरीज लायमन सिरीज कुठल्या रेंजमध्ये मिळणार आहे? तर अल्ट्राव्हायोलेट रिजनसाठी आपल्याला लायमन सिरीज मिळणार आहे. नंतर व्हिजिबल रिजन म्हणजे ज्या स्पेक्ट्रा आपण ओपन आईजने पाहू शकतो. दॅट बाल्मर सिरीज, हिअर in visible region we can see spectra into with the help of the naked eye.
naked eyes. With the help of naked eyes, we can see the Balmer series and Paschen series. When electron excited from infinite orbit to the ground state, then we will get the Paschen series. त्या पद्धतीने आपल्याला एनर्जीज मिळणार आहेत आणि 3 सिरीज मिळणार आहेत. लायमन सिरीज, बाल्मर सिरीज आणि पॅशन सिरीज. लायमर सिरीजचा रिजन कुठला असतो तर अल्ट्राव्हायलेट रिजन असतोय. बाल्मर सिरीजचा रिजन कुठला असतो तर व्हिजिबल रिजन असतोय आणि पॅशन सिरीजचा रिजन कुठला असणार आहे इन्फ्रारेड रिजन असणार आहे. इन्फ्रारेड रिजन, हियर इज इन्फ्रारेड रिजन, दॅट इज IR रिजन. आणि प्रत्येक आपण ऑर्बिटसाठी एनर्जी वेगळी असणार आहे. प्रत्येक ऑर्बिटसाठी आपल्याला एनर्जी वेगळी मिळणार आहे. आपण जर स्टँडर्ड फॉर्म्युला बघितला En = -13.6 z² डिवायडेड बाय n², -13.6 z² डिवायडेड बाय n². आता आपण इथे जर व्हॅल्यू पुट केल्या तर तुमच्या लक्षात येईल प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी प्रत्येक ऑर्बिटसाठी आपल्याला स्टेटसाठी व्हॅल्यू वेगवेगळ्या असतात. ज्यावेळेस आपण असं बघितलं E1 तर -13.6 × 1² डिवायडेड बाय 1². मग आपल्याला एनर्जी लेवलची व्हॅल्यू किती आले 13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे ग्राउंड स्टेटसाठी आपल्याला एनर्जी किती मिळणार आहे E1 बरोबर -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E2 साठी आपण काय करायचं तर पुढे आपण काय करू शकतो वाढवत जाऊ शकतो. E2 बरोबर कसं येणार आहे E2 बरोबर -13.6 डिवायडेड बाय 2² म्हणजे -13.6 डिवायडेड बाय 4. हियर Z = 1 फॉर हायड्रोजन ॲटम. आपल्याला काय व्हॅल्यू मिळणार आहे बघा -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मग हायड्रोजन ॲटमसाठी प्रत्येक या लेवलसाठी प्रत्येक ऑर्बिटच्या लेवलसाठी n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 अप टू इन्फिनिटीसाठी आपल्याला एनर्जीच्या व्हॅल्यू प्रत्येकासाठी जर आपण काउंट केले तर करू शकतो. इथं काय आले बघा E2 = -13.6 आणि 2 चा वर्ग म्हणजे 4. -13.6 डिवायडेड बाय 4 = दशमलव व्हॅल्यू. देन E3 = -13.6 डिवायडेड बाय 3 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर किती असणार आहे 9 असणार आहे. त्यामुळे आपल्याला व्हॅल्यू कशी मिळणार आहे -1.51. नंतर इथे बघा E4 बरोबर काय असणार आहे -13.6 डिवायडेड बाय 4 चा स्क्वेअर म्हणजे किती असणार आहे -0.54 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. असे प्रत्येकासाठी आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकतो. E1 = -13.6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. E2 = -3.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट इज द unit of the energy. Then E4 = -0.54 up to the infinity. We can calculate the value. of the energy. अशा पद्धतीने आपल्याला एनर्जीचा पॉइंट सगळा संपलेला आहे. नेक्स्ट बघा एक्साइटेशन ऑफ एनर्जीचे आपण डेफिनेशन बघूया. एक्साइटेशन ऑफ द एनर्जी. मुलांना ह्या सिलेबसमध्ये आपल्याला काय काय पॉईंट रिड्यूस केलेले आहेत जे बोर्डाच्या एक्झामसाठी येणार नाहीत ते पॉईंट तुम्ही लिहून घ्या. रिड्यूस पार्ट ऑफ दी सिलेबस, रिड्यूस पार्ट ऑफ दी दॅट चॅप्टर. कुठले कुठले पॉईंट रिड्यूस केलेत बघा. 15.3 पूर्ण एक्सपेरिमेंट जिगर मास्टर एक्सपेरिमेंट नाहीये. 15.7, 15.8, 15.9, 15.11 असे पॉइंट नोट करून घ्या. 15.3, 15.7, 15.8, 15.9 आणि 15.11 असे पार्ट तुमचे काय झालेले आहेत रिड्यूस झालेले आहेत. याच्यावरून आपल्याला लक्षात येत आहे. नेक्स्ट आता आपण बघितलं नेक्स्ट पॉइंट आयोनायझेशन ऑफ दी एनर्जी. डेफिनेशन ऑफ ionization of energy and excitation of energy. This definition asks for 1 mark for board paper. Definition चा एक क्वेश्चन असतो बघा पहिला. त्यासाठी
डेफिनेशन आपल्याला 1 मार्कसाठी विचारू शकतात. IMP एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी किंवा एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू, आता एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी म्हणजे काय असणार आहे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अन इलेक्ट्रॉन, डेफिनेशन घेऊन घ्या, एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अन इलेक्ट्रॉन, energy required to take an electron from the ground state, to an excited state is called as excitation energy, of electron, बघा इलेक्ट्रॉनला एक गरजेची असते एनर्जी, कशासाठी तर ग्राउंड स्टेट पासून एक्साइटेड स्टेट पर्यंत ट्रान्झिस्ट होण्यासाठी एनर्जी रिक्वायर्ड असते, त्या एनर्जीला म्हणायचं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड ॲज द एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी, अशी आपल्याला एक्साइटेशन एनर्जी मिळाली आहे. नेक्स्ट डेफिनेशन, ही पण इम्पॉर्टंट आहे बघा, आयोनायझेशन energy of an atom, ionization energy of an atom. आता आयोनायझेशन एनर्जी आपल्याला कशाची आहे ती फाइंड आउट करायची. व्हॉट इज द आयोनायझेशन एनर्जी? द आयोनायझेशन एनर्जी definition, write into the double inverted comma, ionization energy of an atom is the minimum amount of energy, minimum amount of energy in the ground state, of that atom, to set the electron free, बघा अशी एनर्जी असते की मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी असते ती ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम टू द सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री. आपल्याला फ्री इलेक्ट्रॉन करण्यासाठी जी एनर्जी रिक्वायर्ड असते ग्राउंड स्टेट पासून त्याला म्हणायचं आयोनायझेशन एनर्जी. is called as किंवा सेट द इलेक्ट्रॉन फ्री एवढं म्हटलं तरी चालतंय. इज द पर्टिक्युलर आयोनायझेशन एनर्जी. अशा दोन पद्धतीने आपल्याला आयोनायझेशन एनर्जी मिळाल्यात. आता आपल्याला 1/λ ची व्हॅल्यू जर आपण काढायची म्हटली तर कशी असणार बघा 1/λ. त्यासाठी आपल्याला बोहर्स थर्ड पॉस्टुलेट माहिती आहे. ह्या दोन डेफिनेशन आहेत ते नोट करून घ्या आणि बाय हार्ट करा, जेणेकरून आपल्याला बोर्डच्या एक्झामसाठी उपयोगी पडतील. एक आहे एक्साइटेशन एनर्जी आणि दुसरी आहे आयोनायझेशन एनर्जी ऑफ एन ॲटम. नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉईंट बघा. अकॉर्डिंग टू द थर्ड पॉस्युलेट बोहर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स फ्रॉम दी mth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट. म्हणजे इलेक्ट्रॉन बोहरच्या थर्ड पॉस्युलेटनुसार बोहर्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पॉस्युलेट according to Bohr's third postulate according to Bohr's third postulate we can calculate the 1 upon lambda value. We can calculate 1 upon lambda value. कसं असणार बघा. h nu is equal to म्हणजे h म्हणजे काय असणार आहे प्लँक्स कॉन्स्टंट, nu म्हणजे फ्रिक्वेन्सी असणार आहे. त्याचा आपल्याला विथ रिस्पेक्ट टू रिडबर्ग कॉन्स्टंट आपल्याला काढायचं आहे. आता आपल्याला एक व्हॅल्यू माहिती एच न्यू म्हणजे काय असणार आहे. एच इज इक्वल टू प्लँक्स कॉन्स्टंट अँड न्यू इज इक्वल टू फ्रिक्वेन्सी. सो व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू हियर एम ई इंटू झेड स्क्वेअर इंटू ई रेज टू 4. एम ई म्हणजे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, झेड स्क्वेअर म्हणजे ॲटॉमिक नंबर ऑफ द स्क्वेअर ऑफ द ॲटॉमिक नंबर अँड ई इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अँड डिवायडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0 इंटू एस स्क्वेअर. आता इप्सिलॉन 0 म्हणजे परमिटिव्हिटी असणार आहे, एच इज इक्वल टू प्लँक्स कॉन्स्टंट इंटू ब्रॅकेट काय असणार आहे 1 डिवायडेड बाय एन स्क्वेअर मायनस 1 अपॉन एम स्क्वेअर. म्हणजे एन आणि एम हे काय असणार आहे ऑर्बिटच्या लेवल असणार आहेत. एन आणि एम इज द ऑर्बिट लेवल. सो फॉर्म्युला इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम ई इंटू झेड स्क्वेअर into e raised to 4 divided by 8 epsilon 0 into s square into bracket 1 divided by n square minus 1 upon m square. आता h nu म्हणजे कशाला संलग्न असणार आहे बघा 1 divided by lambda. We are already studied that concept into the 11th standard. h nu is equal to 1 upon lambda. वेव्ह चॅप्टर मध्ये जर आपण बघितलं तर वेव्ह मध्ये आपण वेव्हच्या नियम नेचर मध्ये हे बघितलंय की nu is equal to frequency of the wave, h is equal to Planck's constant is equal to analogous to equal to 1 upon lambda. Lambda is equal to wavelength of the series. Wavelength of this series is equal to me into z square e raised to 4 divided by 8 c. c म्हणजे velocity of light असते. त्याची व्हॅल्यू किती असते velocity of light 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आणि epsilon 0 h cube into bracket 1 upon n square minus 1 upon m square. आता इथं c म्हणजे काय असणार आहे velocity of light असणार आहे. where c is equal to velocity of light. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माहिती, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माहिती, इप्सिलॉन 0 ची व्हॅल्यू माहिती. हे सगळे आपण पुट करायच्या प्लँक्स कॉन्स्टंटच्या. मग आपल्याला एक कॉन्स्टंट आपण पुट करूया. हिअर अज्यूम RH is equal to रिडबर्ग कॉन्स्टंट. त्या पूर्ण सगळ्या कॉन्स्टंटला म्हणायचं रिडबर्ग कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू कशी करायची तर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई रेज टू 4 डिवायडेड बाय काय असणार आहे 8c इप्सिलॉन 0 इंटू h cube is equal to काय असणार आहे तर रिडबर्ग कॉन्स्टंट. ह्याची व्हॅल्यू आपण सिम्प्लिफाय करून काय मिळणार आहे बघा 1.097 into 10 raised to 7 मीटर इनव्हर्स. हे लक्षात ठेवायचं कायमस्वरूपी. रिडबर्ग कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काय असते RH is equal to 1.097 into 10 raised to 7 मीटर इनव्हर्स is the value of the रिडबर्ग कॉन्स्टंट. आपण सगळ्या व्हॅल्यू जर पुट केल्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंतर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंतर व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, नंतर काय असणार एप्सिलॉन 0 परमिटिव्हिटी, प्लँक्स कॉन्स्टंट, हे सगळ्या व्हॅल्यू पुट करून आपल्याला एक रिडबर्ग कॉन्स्टंट मिळतो. त्याची व्हॅल्यू डायरेक्ट लक्षात ठेवायची 1.097 into 10 raised to 7 मीटर इनव्हर्स. अशा पद्धतीने आपण काय करायचं आहे तर रिडबर्गची कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू काढायची आणि हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. 1 upon lambda is equal to z square e raised to 4 8c epsilon 0 h cube into bracket 1 upon n square minus m square. अशा पद्धतीने व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करूया. आता राहिलेला पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात.